جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے بنگلہ دیش میں رائس ایکسپورٹ پر بین لگا دیا ہے. اس چیز کو لے کر بنگلہ دیش کے فوڈ ایڈوائزر نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹریڈ اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو مکس نہ کیا جائے. ٹریڈ کو اور سیاست کو الگ الگ رکھا جائے تو ہی بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس وقت بنگلہ دیش میں چاولوں کا فقدان چل رہا ہے، لہٰذا ہمیں جہاں سے سستا چاول ملے گا ہم وہاں سے سستا چاول خریدیں گے، چاہے وہ انڈیا ہو یا پھر پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک بھارت 150 ممالک کو چاول ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن فی الحال انڈیا نے بنگلہ دیش میں چاول ایکسپورٹ پر بین لگا دیا ہے، جس نے بنگلہ دیش میں ہلچل مچا دی ہے. اسی مدعے پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. دیکھیں، سب سے پہلے جو یونس رجیم تھا نا، جب وہ آئے ہیں تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ آپ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، نہ آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے. الیکشن جیسے بھی ہوتے ہیں، دھاندلی زدہ بھی ہوتے ہیں نا، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی. اور یونس صاحب جو اس کے بارے میں بڑے جو ہے نا بڑے بڑے پنڈت جو تھے سیاست کے کہ بہت بڑا اکانومسٹ ہے جی، وہ بنگلہ دیش کے سے جو معاشی حالات ہیں ان کو درست کر دے گا، سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کر دے گا. لیکن ان کی وہ جو اکانومی تھی نا وہ میکرو لیول پہ تھی. جو آپ کی مائکرو لیول ہوتی ہے نا، یا کہ کامن پبلک کی اکانومی ہوتی ہے نا، اس کو ایک پولیٹیشین ہی سمجھ سکتا ہے. اور محمد یونس جو ہے وہ پولیٹیشین تو نہیں ہے نا، وہ اکانومسٹ ہے. اور انہیں اس بات کا اس وقت جب یہ گورنمنٹ میں آئے تھے اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی بھی، یہ جو 2024 ہے نا، اس میں کوئی بھی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی ہمسائے ممالک سے نہیں لڑ سکتی. ہم نے کتنی 3 جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، ہم کیا کر لیں؟ ایک دوسرے کا ہم نے بگاڑا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اپنا ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کا اپنا ہی نقصان کیا اور خود ہی کیا. یہی بنگلہ دیش میں تھا. آپ کے پاس بنگلہ دیش میں کیا تھا کہ آپ کے پاس انقلاب آ گیا، آپ اپوزیشن جماعتیں جو ہے حسینہ رجیم سے آپ لوگ جو نجات چاہتے تھے اور آپ کو مل گئی اور بڑی آسانی سے ملی. دیکھیں 1000 یا 1500 جانے دینے کے بعد انہوں نے پوری ایک ریاست پہ ایک پورے سسٹم کو تبدیل کر دیا. تو یہ کسی بھی انقلاب کے لیے بڑی چھوٹی قربانی ہوتی ہے، نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قربانیاں جو وہ دینی پڑی. اس کے بعد انہیں یہ چاہیے تھا کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے ذریعے یہ تمام جتنی بھی کنٹریز تھی ان کے ساتھ یہ دوستانہ تعلقات قائم کرتے. انڈیا نے سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہماری کوئی بھی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے، ہم اپنے انٹرسٹ پہ اور بنگلہ کے انٹرسٹ پہ ہم لوگ بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جیسے کہ کوئی سپر پاور یہ بن گئے تھے، جیسے ان کے پاس بہت بڑا کوئی الادین کا چراغ آ گیا تھا کہ ہم نے بھائی انڈیا کو آنکھیں دکھانے ہی دکھانے. دیکھیں انڈیا دوسری بڑی اکانومی ہے پوری دنیا کی، اور رائس کنزمپشن جو ہے آپ کی بنگلہ دیش کی وہ 70% انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے نمبر 1 رائس کنزیومر ہے پوری دنیا میں. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں گھر فیملی میں کوئی چاول کھانے والوں کو یہ بنگلہ دیشی تو نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں بنگلہ دیش کو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی. اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ جو انقلاب آتا ہے نا، جو نان پولیٹیکل ریولیوشن جسے آپ لوگ کہتے ہیں نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر پولیٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ان کے اندر نہیں ہوتی. انہیں انٹرسٹ جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو پبلک انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کا انہیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بائی چانس آتے آتے بہت بڑے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں آگے صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے 10 سال تک یہ جو سیٹ اپ ان کا بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا یہ جو ایک تناؤ پیدا ہوا ہے، یہ آنے والے 10 سال تک بنگلہ دیش اس کو محسوس کرتا رہے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک آنے والے 5 سالوں میں تو یہ بنگلہ دیش نے ارادہ کیا کہ ہم نے الیکشن کروانے نہیں ہے. جب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں لے کے آئیں گے، تب تک نہ تو ان کے نارملائز ریلیشن اپنے نیبرز کے ساتھ ہوں گے. اب میانمار کا دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر تھا، وہاں پہ ان کی آرکیڈین ایک آرمی، اس کا ایگزیکٹلی مجھے نام یاد 271 کلومیٹر کے بارڈر پر قبضہ کر لیا. 271-75 کا جو ایریا تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب یہ بھی ایک سائٹ جو ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ اس کا میانمار کا، اور یہ بھی ایک انسٹیبلٹی ہے بنگلہ دیش کے لیے، جسے بنگلہ دیش کو اس کو فیس کرنا پڑے گا اور اس کے نقصانات جو ہوں گے. اور پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو رجیم تھا نا حسینہ واجد کا، انہوں نے ٹوٹل وہ ڈیپینڈنٹ تھی انڈیا پہ. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹوٹل پاکستان کی پولیٹکس جو تھی نا وہ ڈیپینڈنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور عمران خان نے ایک یکدم اس سے نکلنے کی کوشش کی. کیا ہوا کہ دھماکہ ہوا، واپسی ہو گئی دوبارہ، اور وہی
सेटअप दोबारा मजबूती से आ गया। अब इस रिजीम ने भी आपने निकलना था। देखिए इनमें अगर पॉलिटिकल थिंकिंग होती ना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये पहले अपने आप को मजबूत करते, पहले कॉमन पब्लिक की विल जो है, पहले आवाम के जो मसाइल थे, देखिए आपने अपोजिशन को निकाल दिया, आप आवाम के लिए सहूलतें पैदा करते, आवाम को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लेके आते, उनको इंडिपेंडेंसी देते, आज़ादी देते, फ्रीडम ऑफ स्पीच देते। उसके बाद आप लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगर किसी के साथ आप इंडिया के साथ चाहते थे कि हम लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ खींचातानी जो है करना चाहते हैं, रस्साकशी करना चाहते हैं, तो पहले खुद को स्टेबल करने के बाद इंडिया के साथ ये लड़ कैसे सकते हैं सर? सवाल मेरा ये है कि जब इन्हें पता है कि हमारा 40% जो फूड है वो इंडिया से आता है, बिजली इनको इंडिया से आती है, पानी इनको इंडिया से आता है। आप देखें कि आधी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके जो मालकान हैं वो इंडियन है, तो उन्होंने कैसे सोच लिया कि हम इंडिया को आंखें दिखा सकते हैं? अब देखिए इंडिया ने सिर्फ इनके फूड एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, इनके सिर्फ प्याज, आलू और ये जो चावल हैं उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। तो आप देखें कि साथ ही इनके फूड एडवाइजर मैदान में आ गए कि भाई आप सियासत को और एक्सपोर्ट को अलग अलग रखें। देखिए ये जो रेवोल्यूशन आया था ना बांग्लादेश में, वो जो स्टूडेंट तबका इसको सपोर्ट कर रहा था और जिसकी बदौलत ये आया था। अब ये जो यूनस रिजीम था, ये क्योंकि उन्हीं की बदौलत आया हुआ था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको खुश करने के लिए ना इन्होंने ये सारे स्टेप्स और मेयर्स लिए। अब वो जो इनके एडवाइज़र थे, अब वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके पॉलिटिकल नो हाउ नहीं है, यंगस्टर हैं जिनका कोई इकोनॉमी का एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी फील्ड होती है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, एक पूरी कंट्री को मैनेज करना, उसके सेटअप को मैनेज करना, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करना, ये बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस का काम होता है। और हसीना रिजीम से जैसा कैसा था वो चला रहे थे वो, और उधर डिपेंडेंट तो ज़ाहिर बात है वो टोटल इंडिया पे थे, और वो डिपेंडेंट उनके मौशी हालात आप देखें, उनकी इकॉनमी देखें कि शेख हसीना वाजिद के दौर में कितनी बेहतर थी, जब से मोहम्मद यूनस आए आप देख लें कि किस तरह अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और हिंदू कम्युनिटी के साथ ये जो कुछ कर रहे हैं उसका तो ये जिक्र ही नहीं करते। ये करते हैं कि इंडिया धमका रहे हैं, इंडिया को ये आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन खुद ये बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ क्या करेंगे, उसका जिक्र ही नहीं करते। देखिए मुसलमान स्टेट जितनी भी है ना, हमें ये जेब भी नहीं देता। हमारे यहाँ जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से बना था, तो कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले कहा था कि अब सब लोग आज़ाद हैं, आप मस्जिदों में जाएं, आप लोग मंदिर में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, चर्च में जाएं, जहां आपका दिल करता है आप जाएं। आप पे किसी भी रियासत पाकिस्तान में आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, और हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है। अब ये एक देखें वो आप जज्बाती, ये जो इनकलाबी लोग होते हैं ना, जो 18 से 25 साल के दरमियान के ग्रे एरिया में होते हैं, जिन्हें सच और झूठ का भी नहीं पता होता, जिन्हें हकीकत का और ये कह लें कि एक वो आर्टिफिशियल जो आपका सेटअप होता है उसके भी ग्रे एरिया में होते हैं, पता नहीं होता। अब ये जो काम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मुसलमान जो कि इंडिया में हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। अगर ये एक ऐसा आप ये देखें कि गुड जेस्चर पेश करते, ये उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करते, वो माइनॉरिटी क्या करती है? किसी भी रियासत में माइनॉरिटीज़ के पास क्या होता है? माइनॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती, वो रेबल्स नहीं कर सकते, वो किसी किस्म की आप ये कह लें कि कोई ऐसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते, वो अपने आप को संभाल के। अब पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अक्सर औक़ात क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वाक़यात होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी उन्हें चुप करना पड़ती है ना, क्योंकि मेजॉरिटी 96% मुस्लिम की है पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी मेजॉरिटी है, क्योंकि हम लोग अभी अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं है। तो ये सारे मामलात ओवरऑल इनका ये जो सिस्टम था, ये जो रिजीम सेटअप था, उसको इसने इफेक्ट किया, और ये आने वाले दिनों में भी दोबारा इफेक्ट करेगा। अगर ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर, डिसीजन मेकिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होती ना, और ये वो जो तबका था, वो जो सेटअप था, जो इनकलाबी लोग थे, उनको एक टेबल टॉक पे लेके आते, उन्हें हकीकत जो आपके सिचुएशन सिनेरियो था ट्रू, वो उनके सामने प्रेजेंट करते कि हमारा बेसिक एम था हसीना रिजीम से हमने निजात हासिल कर दी, तो वो हमने कर ली है। अब हमने एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, हमने एक बेहतरीन बांग्लादेश बनाना है, तो उसके लिए हमें ये मेयर्स लेने पड़ेंगे। सर आप देखें ना, बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस से ही गुजरा है। शेख हसीना वाजिद को गए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह हो गई है। इंडिया से जो ऑटो पार्ट्स आते थे, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पे भी जो है रोक लगा दी है। 20,000 इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हम शिपमेंट जो है
बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे क्योंकि इनके पास पेमेंट्स नहीं है, बांग्लादेश के पास पैसे ही नहीं है कि ये पेमेंट कर सके उन शिपमेंट की। अब आप देखें कि नो डाउट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश की वजह से ही थी। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए यही बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया था, और आज ही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखें, ये आप 1971 के जो हालात थे ना, उसके बांग्लादेश के क़याम के बाद के मौजूदा बांग्लादेश जो ना फिर उसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके अगर 71 के हालात देखें ना, तो जो पिछले 17-18 सालों में 1947 से लेकर 71 तक, अब ये बांग्लादेश ये कहता था, क्लेम करता था कि पाकिस्तान ने हमें एहसास महरूमी दी है। पाकिस्तान ने उनको 6 प्राइम मिनिस्टर दिए थे, ठीक है। 71 से 58 तक 7 प्राइम मिनिस्टर में से एक फिरोज़ खान नून जो था और लियाकत अली खान के अलावा बाकी 5 के 5 प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बांग्लादेश से थे, ठीक हो गया। हमने उनको प्राइम मिनिस्टर भी दिए थे, लेकिन वो खुद उनके अंदर ये आप ये कह लें कि अहलियत नहीं थी कि वो जो एहसास महरूमी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते। अब उस वक्त ये देखें कि उनका क्लैश जो था बांग्लादेश का पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडिया के भी इंटरेस्ट थे और बांग्लादेश के भी इंटरेस्ट थे। उनके साथ सो कॉल्ड हम ये कहते थे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, एहसास महरूमी था। लेकिन अब ये जिस सेटअप पे अब लेके आ रहे हैं ना, अब अगर ये सियाने होते ना तो ये उनके साथ अगर बेहतर ताल्लुकात करते, नॉर्मलाइज करते, ये उनसे आप ये कहें इकोनॉमिक असिस्टेंस लेते, ये उनसे पॉलिटिकल असिस्टेंस लेते। लेकिन आप ये देखिए कि जो 71 में जितनी करप्शन हुई थी, जितनी बद इंतज़ामी थी ना बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त भी ये शेख मुजीबुर रहमान से जब कहा जाता था कि हालात बड़े ख़राब हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वो कहते थे चोरी करके खाएं। वो कहते थे कि वो उन्हें कहते कि आपके जो अवामी मुस्लिम लीग के लोग हैं वो आम आवाम की जान माल लूट रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है। वो कहते थे कि इन्होंने अपनी जानों का नजराना भी तो दिया है, इन्होंने कत्ल गारत भी तो बर्दाश्त किया है, इन्होंने जो है पाकिस्तानी आर्मी से ये लड़े भी तो हैं, तो इतना भी इनका हक नहीं बनता। अब क्या हुआ है कि अब यही तबका जो अब शेख हसीना वाजिद के मजालिम सह रहा था, या ये जो स्टूडेंट तबका था, अब ये जो अब यहाँ पे आए हैं, अब एक देखिए मैं अगर हूँ ना तो मैं मैक्रो लेवल पे हूँ, छोटे लेवल पे हूँ, अगर मेरे पास कोई फेडरल वफाकी लेवल पे सूबाई लेवल पे कोई सीट आ जाती है ना, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है। मैं डायरेक्टली करप्शन की तरफ जो है वो चला जाऊंगा। मैं अवामी विल जो है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इलेक्शन लड़ के नहीं आया हुआ। सर अभी भी आप देखें ना कि बांग्लादेश के हालात क्या हैं। बांग्लादेश के जो स्मगलर हैं वो चोरी छुपे इंडिया के बॉर्डर पे ही सोना बेचकर अपने मुल्क के अंदर खाने पीने की अशिया लाने पे मजबूर हो चुके हैं। देखें ये देखें ना कि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेस है, ठीक है, उनकी कमज़ोरी है। अगर ये इसको मैनेज करते, अब जब भी आप में बद इंतज़ामी आ जाती है ना किसी भी रियासत में, तो वो स्मगलिंग को फ़रोग़ देती है, गैर कानूनी नकलो हमल जो होती है चीज़ों की उसको फ़रोग़ देती है, और सेम बांग्लादेश में हो रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे बांग्लादेश के हालात इस मौजूदा सेटअप में बेहतर नहीं नज़र होते हुए आ रहा है, क्योंकि इनकी जब तक ये इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तब तक बांग्लादेश का ये जो यूनस रिजीम है या जो इनकलाबी रिजीम है, ये आप ये देखिएगा कि इनके खिलाफ भी मुजाहरे होना शुरू हो जाएंगे, और वो कॉमन पब्लिक जो पहले इनको सपोर्ट कर रही थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, वो उससे ज़्यादा ताकत के साथ वो इनके खिलाफ होगी, और फिर कोई शक नहीं है कि दोबारा इसी सिस्टम को वो गिराने की तरफ से चले जाए। आपको लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? क्योंकि 1971 के बाद 90% बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश अपने पैरों पे खड़ा हो सका है, और आज वही बांग्लादेश इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए 55 ईयर्स जिस रियासत ने एक रियासत पे इन्हासार करके गुजारे हैं, क्या वो 6 महीनों में 3 महीनों में उस जो उसके इन्हासार है उससे वो निजात हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा, इंडिया, हालांकि इंडिया को उससे कुछ भी नहीं चाहिए बांग्लादेश से। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को कोई उससे ना तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए, ना मिलिट्री एड चाहिए, ना मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। उसे सपोर्ट चाहिए थी जब उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से उसको अलहदा करना था, उन्होंने करवा दिया। पाकिस्तान को उन्होंने 2 लाख कर दिया। उसके अलावा इंडिया को चाहिए कि इंडिया के पास सब कुछ है, अपना IT है,
अपना फूड है उनके पास, अपना उनके पास ऑटो इंडस्ट्री है, अपनी उनके पास बिजली है, अपनी खाने पीने की चीज़ें हैं, अपना उनके पास IT हब्स हैं, अपनी उनके पास एक मजबूत इकोनॉमी है, ठीक है। उन्हें बांग्लादेश से क्या चाहिए? वो बांग्लादेश के साथ देखिए, इंडिया आप ये कह लें कि एक वफादार साथी के तौर पे बांग्लादेश के साथ इंटरनल मामला शेख हसीना वाजिद के जैसे भी थे, जमात इस्लामी के लोगों को उन्होंने फांसियां दी जब भी, तो लेकिन उसमें इंडिया का तो कोई कसूर नहीं था ना। इंडिया ने तो नहीं कहा था कि इनको फांसी दे, ठीक है। इंडिया ने ये देखें कि जब इसी तरह की आप ये कह लें कि वायलेंस होता था, ऐसी एक्सट्रीमिज्म होता था हसीना वाजिद के दौर में, इंडिया उसको कंडेम करता था। ये इंडिया की बहुत बड़ा पन था। अब ये कह लें कि वो एक सोबर स्टेट होना का वो सबूत देते थे। लेकिन अब ये अचानक ये कह लें कि अब ये समझ नहीं आ रही कि ये जो यूनस रिजीम है, ये हसीना वाजिद की नफरत में वो इंडिया के खिलाफ हुआ है। अब जब ये हसीना अब जाती आपका, अब इंडिया ने बिगाड़ा क्या है बांग्लादेश? ये बता देना, बांग्लादेश के इंडिया ने क्या बिगाड़ा? इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, हर मुमकिन सपोर्ट उन्होंने दिया। इवन कि आप ये देखें कि आपकी रियासत की एस्टेब्लिशमेंट जो थी आपकी, वो इंडिया की सपोर्ट पे हुई थी। तो अब दोबारा आप इंडिया को छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो ये जो 75 साल इन्हिसार है, उसको आप 6 महीनों में ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 55 साल चाहिए, उसके बाद आप उनसे निकल सकते हैं। लेकिन और वो भी फिलहाल जो आपके हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बेसिकली ना, ये जो यहूदी है ना, इससे हमें इस्लाम से, इनकी दोस्ती से मना किया गया है। अच्छा, ठीक है। यजीद का जो वाकया, ठीक है, वो ये यजीद की किससे हो जाती है? जब आप किसी के देखें ना खाने की चीज़ों को रोकते हैं ना, ठीक है, तो अब वो इसराइल में भी यही सब हुआ फ़लस्तीनियों के साथ। अच्छा, ठीक है। तो ये एक घटिया हरकत है कि भाई आप खाने की चीज़ों को रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो आर्मी है, अब मुल्क के इन लोगों से निकलेगी तो अपने मुल्क के बारे में सोचेगी ना। इस टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम ट्रेड शुरू कर दें। हमारे पास भी चावल है ना, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हमारा ये सारा इलाका पंजाब से वो हम चले जा रहे हैं मीर खान तक, ठीक है। तो हमारी बहुत बड़ी तादाद में चावल का होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम ये इसको ट्रेड को ना आगे करें। लेकिन आप ये देखें ना, जो हालात ये बांग्लादेश में बन गए हैं, ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें से मिस्टेक है, ठीक है। क्या मिस्टेक है? देखिए, इनकलाब तब्दीली जो है ना, तहरीक तब्दीली अच्छी चीज़ है, ठीक है। इस्लाम में भी हमें कहा गया है कि जब आपको लगे इस्लाम के तहत भी ये चीज़ें नहीं ठीक, आप जो है तहरीक चलाएं, तब्दीली लेने स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है ना तब्दीली की, ठीक है। वो अच्छी बात है कि हसीना वाजिद जो है उनको नहीं पसंद है, ये मैंडेट है, हर कौम का हक है कि वो जो है। लेकिन देखें, कौम जो होती है ना, वो एक होती है बाग। सही। जो आपके इदारे, आपकी आर्मी होती है ना, वो बेसिकली होती हैं आपके बच्चे, ठीक है। जब आपके बच्चे गलती करते हैं ना, माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, तो माँ बाप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, फॉरगेट नहीं करते। अच्छा। तहरीक में आर्मी को फॉरगेट कर दिया गया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, कि आर्मी को कभी फॉरगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी का निज़ाम तो वो देख रहे हैं, ठीक है। अब यही इसमें हाल है, उन्होंने कब्जा भी कर लिया, इंडिया ने वहाँ पे उनके एक ज़िले पे कब्जा भी करवा लिया, ठीक है। सारी चीज़ों में इंडिया मुलव्वस है। अब बच्चा तो सर, आपने बात की कि वो इंडिया काफिर है, यहूदी है, यहूदियों के ये काम होते हैं कि खाने पीने की अशिया को जो है बंद कर देना। इसराइल में भी जो है वो यही सारे मामला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को मारा जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, तब हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि हम वहाँ की ख़वातीन और बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, क्या हमारा दीन हमें ये सबक देता है? नहीं, ये बहुत सरासर गलत बात है, ठीक है। सबसे पहले आती है इंसानियत। बिल्कुल। हमारे इस्लाम ने हमें बार बार इंसानियत का कहा गया है, बिल्कुल। ठीक है। इंडिया के जो हालात हैं, जो उनकी वो एक तंजीम है, वो जो काम करती है लोगों को मारने पीटने वाला, अच्छा। हम उसको फॉलो अप ना करें। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे अल्लाह कुरान ने जो हमें तस्लीम, इज़्ज़त, औरत का एहतराम करने को कहा गया है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो उनको कह देंगे भी आप जो है हमारा मुल्क लीव कर जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन औरतों पे उनका रेप करना, उनको मारना पीटना या किसी को भी मारना पीटना, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
ہم ہمیں اسلام کے تحت ہمیں انسانیت پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا اب چاہیے. یہ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش کے فوڈ ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی سستے چاول ملیں گے ہم چاول خریدیں گے, چاہے ہمیں میانمار سے ملے, چاہے ہمیں انڈیا سے ملے یا ہمیں پاکستان سے ملے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو سپورٹ کر سکیں, ان کی کوئی جو ہے اس حوالے سے مدد کر سکیں. انہوں نے تو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے کہ انڈیا کے ساتھ پنگا لیا, انڈیا نے ان کے بعد میں جو ہے جتنے بھی فوڈ ایکسپورٹ تھیں وہ بند کر دی. دیکھیں بیسیکلی نا یہ اکانومی وار کا دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہر ملک کے لیے نا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اپنی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے نا. اب ہمارے پاس بھی چاول ہیں, ٹھیک ہے, بے شک ہم ان کی کسی اور طریقے سے مدد نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں فوڈ کے لیے ان سے ٹریڈ کرنی چاہیے. اس سے ہماری اکانومی کا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے. سر چینی تو دے رہے ہیں نا ہم انہیں, چینی دے رہے ہیں, چاول دیں, جو چیزیں ضرورت ہے ان کا, کیونکہ ہم لیکن اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہے نا دینے کے لیے. آپ یہ بھی تو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے 20,000 ایکسپورٹر نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر شپمنٹ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی شپمنٹ وقتی طور پہ روک دی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, وہ پیمنٹ کلیئر کرنے کے قابل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اڈانی جو گروپ ہے ان کی بجلی کے انہوں نے بلین آف ڈالر کے بل دینے ہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا اپنی اکانومی کو بلڈ کرے گی تو یہ چیزیں دیکھے گی نا. ہم اس لیے کہہ کے پٹ گئے ہیں, مہربانی کریں. دیکھیں میں پھر بات کروں گا تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. ہم 1947 کے بعد اگر ہم 15-20 سال نکال دیں آمریت کے, ٹھیک ہے, تو باقی جو ہیں یہ 40 سال بنتے ہیں. یہ تو انہوں نے ہی سروائیو کیا ہے نا, یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے. عمران خان کا 3 سال کا پہاڑ یہ گنوا رہے ہیں. عمران خان نے بڑا 3 سالوں میں ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. بھائی انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ان 2 جماعتوں نے ہمیں پانی, بجلی, گیس, ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس نہیں دے سکی تو کیا دیں گے؟ دیکھیں 2021 میں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, جی ڈی پی جو ہماری گروتھ ریٹ تھا وہ 6.17 تھا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں آپ کو. اب 2023 تک جو تھا وہ 0.23 تھا, -0.23. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم چورا چاری میں لگے ہوں گے, ٹھیک ہے, بندے خریدیں, دیکھیں جو یہ ملک کا حال کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پلوں سے پیسے لگا رہے ہیں؟ یہ ہمارے بجٹ کا پیسہ انوالو ہو رہا ہے, ہمارا ٹیکس ہے, ہمارے ٹیکس کا پیسہ. پوری نیگیٹو جتنے بھی یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں سارے ہمارے ٹیکس کا پیسہ یوز ہو رہا ہے. بندے خریدے جا رہے ہیں, بیچے جا رہے ہیں, ریٹس ہو رہی ہیں, ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. یہ ساری جو ہے یہ پاکستان کا پیسہ لگ رہا ہے, اس لیے تو ہم نیگیٹو میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بہتر یہی کہ ہم بھائی جو بھی اپنے ملک کا تو سوچ لیں نا. پیسہ بنانا بس بنا لیا آپ لوگوں نے یار, بس کر دیں اب, ٹھیک ہے. اب ہماری اکانومی بلڈ ہوتی, میں یقیناً کہتا ہوں کہ عمران خان ہوتا نا, ٹھیک ہے, ہم اس سینیریو میں کھڑے ہوتے کہ ہم بنگلہ دیش کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنے والے ہوتے, ٹھیک ہے, ہر طریقے سے ہم بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے والے ہوتے, ٹھیک ہے. ہم اب خود ہماری اکانومی 0 پہ کھڑی ہے. ہم روپیہ, آپ مجھے بتائیں کہ ایک, یہ دیکھیں نا انڈیا نے سپورٹ کیا تھا بنگلہ دیش کو, بدلے میں انڈیا کو کیا ملا؟ آپ مجھے بتائیں, انڈیا کے بارڈر پر انہوں نے ڈرون تعینات کر دیے. اب جس طرح انڈیا نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا تھا اسی طرح کی سپورٹ وہ پاکستان سے مانگ رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں ایک بار پھر سے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر؟ دیکھیں ہم نے ساتھ نہیں دینا, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم نے کرنی ہے ٹریڈ. اچھا, سیکیورٹی کے نظام ہم اپنے سیٹ کر لیں, اچھا, ہمارے لیے بہتر ہے. ہم اپنے ملک کے حالات بہتر کر لیں, ہم اپنی مسجدوں کو, مندروں کو, ٹھیک ہے, ہم اپنے عیدگاہوں کو, اپنی بازاروں کو سیو کر لیں, ہمارے لیے یہ بہتر ہے. ہمارے بارڈروں کو سیو کر لیں, کافی ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. باقی رہ گیا اکانومی کی ٹریڈ. اکانومی کو بیٹر کرنے کے لیے وہ ٹریڈ ہونی چاہیے. تو پھر وہ تو انڈیا کے ساتھ بھی سر ہونی چاہیے. انڈیا سے اچھی آپشن تو ہمارے پاس نہیں ہے. بنگلہ دیش انڈیا سے بہت زیادہ اچھی آپشن تو نہیں ہے. دیکھیں دراصل یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بیسیکلی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے 1947 سے لے کر آج تک. ہماری جنگ ہو گئی, آج حالات ٹھیک ہو گئے, آج حالات خراب ہو گئے, آج حملہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. یہ سارا اس کے اوپر بجٹ جو ہے نا وہ لگا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اب وہ انڈیا نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑو ان کو, کہتا ہے ان کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ ٹریڈ کرنے کی بنتی نہیں ہے. یہ خود مار رہے ہیں آپس میں لڑ کے, وہ بھی تو ٹھیک ہے. ہم آپس میں لڑ کے مری جا رہے ہیں. غریب یقین کریں کہ آپ شاید ان لوگوں سے نہ پوچھتی ہوں جو جس کی سیلری 15,000 20,000 ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. ایک پنکھا, ایک بلب اور ایک روٹر چلتا ہے نا تو ان کا بل 10-15 ہزار آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں 15,000 سیلری والا وہ کیسے سروائیو کرے گا, ٹھیک ہے. ہم اپنے غریب کو ماری جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری 24 کروڑ عوام ہے نا, 24-25 کروڑ, ہم ٹوٹل جو ہماری ملک کی سروائیونگ جو ہماری عوام ہے نا
وہ 2 کروڑ ہے. کتنی؟ 2 کروڑ. کروڑ. باقی 22 کروڑ عوام ہماری مڈل کلاس بھی نہیں ہے. اب مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں. اب ٹوٹل کاؤنٹ کریں یہ گاڑی جو نظر آ رہی ہیں ابھی دکھنے میں بہت نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل وہی ہیں جو 2-2.5 کروڑ پاکستان کی لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں. باقی یقین کریں کہ برا حال ہے. آپ بیک ورڈ علاقوں میں چلے جائیں, لوگوں کی بچیاں جوان ہوئی پڑی, شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے فی الحال اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کریں. ہاں ٹریڈ ہے وہ ضروری ہے, وہ کر لیں, اس میں جو ہے کوئی وہ دو وے والی بات ہی نہیں.